تو میں نے فارمولا ہی غلط تھا، میں نے لکھا تھا بیٹا کر لگا نکالو محمود نے میرے اعتماد کو اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے اور یہ پوچھنے بھی نہیں آیا کہ میں یہاں کیوں آ گئی ہوں. میری ذرا بھی پرواہ نہیں ہے. دیکھو بیٹا، میں نے شروع سے تم سے کہا ہے کہ اسے خوش رکھنے کی کوشش کرو، اس کا دل اپنی مٹھی میں لو تاکہ وہ تمہارے علاوہ کسی اور کے پاس جا ہی نہ سکے. اماں میں نے کیا کچھ نہیں کیا انہیں خوش رکھنے کے لیے. اپنی غلطی نہ ہوتے ہوئے ہمیشہ معافیاں مانگی ہیں، ہمیشہ ان کا موڈ دیکھ دیکھ کے بات کی ہے. اور کیا کروں؟ اچھی بیویاں ایسے ہی کرتی ہیں بیٹا. اچھے میاں وہ یہی سب کچھ کرتے ہیں جو انہوں نے میرے ساتھ کیا، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. بیٹا اس سے پہلے تو اس نے کبھی ایسا نہیں کیا نا، ہو سکتا ہے اس کی کوئی وجہ ہو، تم سمجھنے کی کیوں نہیں کوشش کرتا؟ یہی تو مسئلہ ہے اماں، میں ہی ہمیشہ سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں. کبھی انہوں نے مجھے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں، کیا سوچتی ہوں. میں بھی انسان ہوں، میرے بھی احساسات ہیں. امی آپ بھی عجیب ہی باتیں کرتی ہیں. محمود بھائی کا کوئی تو قصور مان لیں، وہ اتنے نیک پارسان نہیں ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے انہیں زیبی کے ساتھ؟ اس سے پہلے بھی کتنی مرتبہ انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولا ہوگا. میں کتنی بیوقوف ہوں، میں نے یہ سوچا ہی نہیں. خیر اب تمہیں وہاں واپس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ سن لو تم. بالکل یہیں بیٹھی رہو، دیکھتے ہیں کیسے گزارتے ہیں اکیلی زندگی. خود گھر سنبھالنا پڑے گا نا تو 2 دن میں نانی یاد آ جائے گی. بالکل. زیبی دیکھو بیٹا، اگر کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے نا تو اس کو دور کیا جا سکتا ہے. اماں آپ اسے غلط فہمی کہتی ہیں؟ وہ ایک جیتی جاگتی ہستی مسکراتی لڑکی تھی، وہ غلط فہمی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بیٹا اسے اپنے صفائی کا موقع تو ملنا چاہیے. ہم نے عدالت تو نہیں کھولی ہوئی ہے نا کہ ہر ایک آ کے اپنی صفائیاں دیتا پھرے. یہ تو دل دکھانے والی باتیں کرتے ہیں پھر آ کے معافیاں مانگتے ہیں. تم چپ رہو، تم سے کس نے کیا بولنے کو؟ کتنی بڑی بیوقوف ہوں. رات 11 بجے تک ان کا انتظار کرتی تھی کہ میرا بیچارہ میاں کتنی محنت کر رہا ہے میرے لیے. شکایت کا کوئی موقع نہ دوں، بس وہ خوش رہیں. زیبی بیٹا دیکھو، عورت کو بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، بہت کچھ جانتے ہوئے بھی اس کو اپنی آنکھیں بند رکھنی پڑتی ہیں. اب میں آنکھیں بند نہیں رکھ سکتی اماں، میں نے بھی بہت کچھ سہا ہے. آپ کو کیا پتا ہے کتنی مرتبہ اس نے میری. زیبی بیٹا اس لہجے میں بات مت کر، ہماری 2 بہنیں بھی ہیں، ان کی زندگی ان کے مستقبل کے بارے میں تم نے سوچا ہے کبھی کیا ہوگا؟ کسی کی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب ہم لوگوں کی خاطر اسے قربانی کا بکرا کیوں بنا رہی ہے ملا؟ خواہ ڈرا رہی ہے بیچاری کو. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. انہی سب چیزوں کی وجہ سے تو میں اب تک خاموش تھی، میں خود بے زبان بنی بیٹھی تھی. کیوں بن گئی تھی تم بے زبان؟ ہاں میں نے کتنی بار تم سے پوچھا، تم نے مجھے کبھی کچھ بھی نہیں بتایا. عورت کا مظلوم ہونا کوئی فخر کی بات نہیں ہے. خبردار جو اب تم نے ڈر کے بات کی، خوفزدہ ہونا چاہیے. اب وہ کتنے خوفزدہ ہیں تم سے مل کے ہی پتہ چلے گا. اچھا چھوڑو تم کھانا کھو. لو نا لو، تمہارے پسند بولنا لے لو. چلو لی اللہ مسالے والے تھوڑا سا پلیز. اس میں جھوٹ کی کیا بات ہے؟ مجھے حیدرآباد جانا تھا، کینسل ہو گیا، نہیں گیا. تو یہ بات تم زیبی کو بھی بتا سکتے تھے. میں اسے 1 منٹ کی رپورٹ پیش کروں کیا؟ رپورٹ پیش کرنے کی بات نہیں، اپنوں کے اعتماد کو قائم رکھنا چاہیے. میرا کام بہت اہم ہے، میں اپنی نوکری داؤ پہ نہیں لگا سکتا. دیکھو محمود، میں تم سے وہ بات نہیں پوچھوں گا جو تم بتاتے ہوئے ہچکچا رہے ہو. مجھے ہچکچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں مسز خان کے یہاں ملازمت کرتا ہوں اور سمینا ان کی بیٹی ہیں. لیکن اس کے ساتھ گھومنا پھرنا تو ملازمت کا حصہ نہیں ہے. دیکھیں ابا، زیبی سے کہیں کہ اپنا ذہن کھلا رکھے، ورنہ اس طرح گزر ہونا بہت مشکل ہے. اپنے لہجے میں دھمکی مت لاؤ. اس کے لیے آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں، مجھ سے اس طرح سوال جواب کر رہے ہیں جیسے میں نے کوئی چوری یا ڈاکہ ڈالا ہو. زیبی سے کہے کہ گھر آ جائے. یہ بات تم خود سے سمجھاؤ، میں تمہارے معاملے میں نہیں بولوں گا. یہ تم میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے. آپ اس معاملے میں پڑ چکے ہیں. آپ سب لوگ مل کر غلط فہمیوں کو
हवा दे रहे हैं, बजाय इसके कि आप उसको समझाएं, उल्टा मुझ पे शक किया जा रहा है। शक तुम खुद पैदा कर रहे हो। घर आकर सब्र और तहम्मुल से बात क्यों नहीं करते? मेरे पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, और मैं इन छोटी छोटी बातों में उलझ कर पागल नहीं होना चाहता। यही छोटी छोटी बातें बड़े मसले पैदा करती हैं। तुम्हारा घरेलू सुकून बर्बाद हो रहा है और तुम्हारी नजर में इसकी कोई अहमियत नहीं है। हेलो, जी जी जी, हाँ बस वो एक नहीं मैं आ रहा हूँ बस, ठीक है। अच्छा वो अब्बा, मुझे इस वक्त तो जाना है, आपसे घर पे बात होगी। अच्छी बात है। अम्मी मेरी दोस्त ने रात को यहाँ पे रहने का प्लान बना था, इस सलमा की बच्ची ने मना कर दिया। इतनी बेइज्जती हो रही है मेरी, सब हंस रही होंगी मुझ पे। कहाँ रहती हो? सर पर बिठाती क्या उन्हें? और वैसे शौचालय में पढ़ाई नहीं होती है तो तुम जेबी के साथ क्यों नहीं सोती हो? मुझे पढ़ना होता है। लाइट ऑन करती हूँ तो जेबी डिस्टर्ब होती है, तुम्हें तो पता है। तो अब मैं क्या करूँ इसमें? सबर। ये तो कोई बात नहीं होती है, मुझे तो उनके घर जाके रहने की जरूरत है नहीं, और अगर वो लोग आ जाए तो ये भी इससे बर्दाश्त नहीं होता। आयशा, देवी हमेशा के लिए तो इस घर में नहीं आ गई है ना, जब वो चली जाएगी तो अपने शौक पूरे कर लेना। कहीं नहीं जाएगी जेबी, यहीं रहेगी वो जब तक उसका जी चाहेगा। ये उसका घर है। ओहो, तुम ड्रामा में नहीं देखती हो मियां बीवी में कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, आखिर में दोनों मुस्कुराने लगते हैं, बस सब कुछ ठीक हो जाता है। तुम तो हुजूर में अपने आप को हल्कान कर रही हो। ये ड्रामा नहीं है, किसी की जिंदगी का मामला है। जेबी को हम अकेला नहीं छोड़ सकते, हमें उसका साथ देना है। फुप्पी बिल्किस के मियां जिंदगी भर उनसे लड़ते झगड़ते रहे, वो तो मारते भी थे उनको, लेकिन अब्बा जब भी पीछे पड़े फुप्पी बिल्किस ने अब्बा को ही डांटा। वो कहती थी इन सब चीजों से प्यार मोहब्बत बढ़ती है, तुम्हें कौन सा पता है? जब तुम्हारी शादी होगी ना तो तुम बढ़ाती रहना जरा से प्यार। अरे चुप रहो कम बख्तो, क्या हो गया सलमा तुम्हें? छोटी बहन को बददुआएं देने लगी हैं? बददुआ कहाँ दे रही हूँ अम्मी, समझाने की कोशिश कर रही हूँ उसे। जो कुछ महमूद भाई ने जेबी के साथ किया है ना, वो कोई भी औरत नहीं बर्दाश्त कर सकती है। किसी को तो हिम्मत करनी पड़ेगी ना जवाब देने की। अच्छा बस बंद करो अपना ये लेक्चर। अगर तुम्हारी सास को पता चल गया ना कि तुम्हारी जबान कैसे लतर लतर चलती है तो बेचारी बेहोश हो जाएंगी। मैं पहले ही तुम पे शक है। शक है तो होता रहे, मैं तो ऐसे भी जाकर ये सब बातें उनके साथ कर सकती हूँ। क्या कहा? खबरदार। मैं अगले हफ्ते बुला रहा हूँ उनको। नहीं अम्मी अगले हफ्ते तो चली जाएगी जेबी। कब जाएगी? हाँ सुना नहीं करते। ऐसे घर बैठने से तो मसले हल नहीं होते थी। तो किसी चीज का एहसास नहीं है, खास तौर पे मेरा। अभी तो मैं सिर्फ अपने बीए के एग्जाम्स के बारे में सोच रही हूँ, उनसे फारिग हो जाऊं तो कोई और चीज सोचूंगी। सेबी, अगर महमूद माफी मांग ले तुमसे और अपने झूठ पर शर्मिंदा हो तो क्या माफ कर दोगी उसे? पता नहीं, शायद। वैसे माफी मांग लेना तो कोई हल नहीं होता ना, उससे तो हालात में कोई तब्दीली नहीं आती, वरना ये हकीकत बदलती है। कितनी बार मैंने तुमसे कहा था जेबी कि अपने घर वालों को बताओ, अम्मा अब्बा को बताओ वो तुम्हारे साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ महमूद की इज्जत रख रही थी ना जेबी। मैं तो यही सोची कि उसका रवैया बदल जाएगा, उसे एहसास हो जाएगा। मगर मैंने कितनी बड़ी गलती की थी, मुझे अम्मा अब्बा को सब कुछ बता देना चाहिए था। तो अम्मा अब्बा भी बचपन से हमारे दिमागों में ठूंस देते हैं कि हालात चाहे जैसे भी हो गुजारा करना ही है। जैसे ससुराल से लड़की वापस आ जाती है तो बस सब कुछ खत्म हो गया। हो सकता है वो लोग अच्छा सोचते हो, लेकिन हमारे लिए तो जिंदगी बहुत मुश्किल कर देते हैं ना। अपने बेटों के लिए भी मुश्किल कर देते हैं जेबी। उन्हें कभी सीखने ही नहीं देते कि वो अपनी बीवियों से दोस्ती भी कर सकते हैं, वो उनके बराबर भी हो सकती है, उनकी अपनी भी कोई काबिलियत हो सकती है। और अगर बीवी अपना हक मांगने तो ऐसे आना मजरू हो जाती है जैसे बीवी हमेशा यही सोचती रहती है कि अगर मियां ने उन्हें घर से निकाल दिया तो वो कहाँ जाएंगी। मैं भी तो हमेशा यही सोचती थी ना। जेबू, जेबू।